माइक कहाँ है? माइक आपके पीछे था। सब बुला रहे। भाई नीचे जाओ। भाई अगर आप लोग आप लोग सीट पे से उतर जाइए। चलो भाई, चलो भाई, चलो। नशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस कॉर्पोरेटरान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व हल्क़े हाज़ा के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब, नौजवानों, बुजुर्गों और घरों में बैठ के सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पुलिस सेक्शन की वो तबाही व बर्बादी के बाद अपने जिद्दोजहद का आगाज किया और ऐसे वक्त में अपने जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, हमारा इक़्तिदार का खात्मा हो चुका था, हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हर जगह पर खून और खाक दिखाई दे रहा था। तबाही और बर्बादी ऐसी थी कि कल तक जो रईस था, नवाब था, जागीरदार था, सुबह के सूरज के निकलने के बाद उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ छीन लिया गया। इज्जतें इस्मतें लुट रही थी, महलात वीरान हो चुके थे, तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी। तो ऐसे उस दौर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोगों ने मजलिस पर तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए और मजलिस को दीवानों की जमात करके मुखातिब किया। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म
وہ متحد کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا، تو اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ بھی کہا کہ آنے والے کل میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور اپنی جدوجہد کے ساتھ سیاسی میدان میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین کا کام، مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں اور کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی، جستجو کی، اقتدار کو مجبور کیا کہ مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر توجہ دیں، ایوانوں میں بھرپور نمائندگی کی کہ تعلیم کی پسماندگی کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب ایوانوں میں نمائندگیاں کی تو اپنے طور سے مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج اور دیگر تعلیمی ادارے، پوسٹ گریجویٹ کالجز، سپر اسپیشلٹی کالجز، کورسز، یہ سارے کام کرتی گئی تعلیمی اداروں میں۔ تو صحت کے میدان میں اسرا ہاسپٹل و اویسی ہاسپٹل کا قیام اور کامیابی کے ساتھ یہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ تو معاشی میدان میں اگر حکومتوں کے سامنے ہم نے نمائندگی کر کر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، تو پھر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام بھی لایا، تو اس کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے طور پر دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے کام کیا۔ آج دارالسلام کوآپریٹو بینک کے 9 شاخیں ہیں، 500 کروڑ سے زائد کے ڈپازٹس ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مدد کی گئی، کسی کو تعلیمی قرض دیا گیا، تو کسی کو کاروبار کا قرض دیا گیا، تو کسی کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا گیا، تو کسی کو اپنے بچی کی شادی کے لیے قرض دیا گیا۔ دارالسلام کو کب حاصل کیا؟ 1970 کے دہے میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام ویران تھا اور دارالسلام کو آباد کیا، اور دارالسلام میں نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر بنایا، بلکہ دارالسلام کو آج تعلیم کا ایک مرکز بنا دیا۔ اور دارالسلام کے اس وسیع میدان میں چھوٹے سے حصے پر مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر ہے، تو باقی 99% اگر کھیرے میں ہے تو انجینئرنگ کالج ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، B فارمیسی کالج ہے، فارما D کالج ہے، اور کالج آف آرکیٹیکچر ہے۔ تو تعلیم کا ایک مرکز بنایا۔ تو ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے برسا برس سے سالار ملت کی زندگی میں جس کا آغاز کیا تھا کہ جتنے بھی اردو مدارس ہیں سارے شہر حیدرآباد میں، اور اللہ نے بھی بعض مدارس کو، جیسے کل ہی آپ نے دیکھا کہ 14,000 اسٹوڈنٹس کو بیگ دیا گیا، 10th کے بچوں کے اردو میڈیم کے ایگزامینیشن کی فیس دی جاتی ہے، گائیڈ دیا جاتا ہے، اور کروڑا روپیہ اردو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنا نام بنائی اور اپنی منفرد پہچان ہندوستان کی سیاست میں بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو سالار ملت کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج اتنا کام ہوا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب کبھی بھی چاہے فخر ملت ہو یا پھر سالار ملت ہو یا پھر آج نقیب ملت آواز دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اس شہر حیدرآباد کا غریب مسلمان آگے آتا ہے۔ اگر ہم فخر ملت اور سالار ملت کو یاد کرتے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دور تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے آگے بڑھنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ رکشہ والا مسلمان تھا، بنڈی والا مسلمان تھا،
पंचर जोड़ने वाला गरीब मुसलमान था। घर में गुर्बत है, चूल्हा नहीं जलता, लेकिन ये गरीब मुसलमान मजलिस की हर आवाज पर लब्बैक कहता और साथ देता। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एहसानमंद है इन गरीब मुसलमानों की, एहसानमंद है मजलिस गरीब मुसलमानों ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को फख्र मिल्लत बनाया, तो इन्हीं गरीब हैदराबाद के मुसलमानों ने सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को सालारे मिल्लत बनाया। तो यही मुसलमान हैं, इनकी मोहब्बत और दुआओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नकीब मिल्लत बनाया। और हर वक्त चाहे कैसे भी हालात हो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में रही। और मजलिस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, बल्कि अमली तौर से काम करती है। अरे आज कोई नहीं होगा जो हमारी कारकर्दगी का, हमारे काम का मुकाबला कर सकता है। बताइए, घर वापसी पर किसने जवाब दिया? लव जिहाद पे किसने जवाब दिया? अखलाक की मौत पर किसने एहतजाज किया? हर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे दाढ़ी पालता है, किस बेबाकी के साथ 500 550 लोगों के सामने खड़ा है। क्या ये हकीकत नहीं है? मजलिस ने काम किया, मजलिस ने बेबाकी के साथ हर एक का जवाब दिया। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पहचान नहीं है। यहाँ पे कई नौजवानों में, कई बुजुर्गों में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और अगर कोई पूछ ले कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, जब आप अपना नाम कहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं हैदराबाद का हूं, तो दुनिया के किसी भी कोने में सामने खड़ा हुआ सवाल करने वाला कहता है, क्या आप उस हैदराबाद से आए हैं जहां ओवैसी ब्रदर रहते हैं? आप खुद बताइए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को छोटी जमात बोलने वालों, सुबह निकलता होगा अखबार और फिर चाय के मेजों पे चाय में, मिर्ची में, बिस्किट में लपट कर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो वहां पे मजलिस को जाना जाता है, पहचाना जाता है। किस वजह से? आपके एतमाद की वजह से, आपके भरोसे की वजह से, आपके दुआओं की वजह से। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए हजारों का मजमा जमा हो जाता है, तो यह अकबरुद्दीन ओवैसी की काबिलियत या अकबरुद्दीन ओवैसी की आतिशनुमाई नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताब का जादू नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या, अकबरुद्दीन ओवैसी की हैसियत क्या, अगर आपकी दुआएं, आपका ताउन, आपका साथ मेरे साथ न हो, अगर मुझ में कुछ कहने की हिम्मत है, कुछ ताकत है और अपने अल्फाज के जरिए ख्वाब गफलत में रहने वालों को बेदार करने की एक सलाहियत है, तो ये सब कुछ आपकी वजह से मुझे मिला है। आपके इत्तेहाद की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है कि बेबाकी के साथ खड़ा रहकर हमें चाय वाले को चाय वाला भी कहते हैं।